विद्यार्थी मित्रों, छेल्ला लेक्चर में आपणे एक टॉपिक जोयो सदिशोनुं विभाजन। ए लेक्चरना अंतमां ज मैं तमने वात करी थी कि एक अगत्यनो टॉपिक छे ए छे सदिशना घटको। तेना विषे आपणे आगळ वात करीशुं। तो आजे आपणे जोईए सदिशना घटको। टेक्स्टबुक में आ टॉपिक अलगथी नथी दर्शावेलो, मीन्स के तेने आवी रीते अलग टाइटल नथी आपेलुं, पण आ टॉपिक खूब ज अगत्यनो छे। आ पाठमांथी जरूरी एवी सौथी इम्पोर्टન્ટ कोई बाबत होय तो ए छे आ सदिशना घटको। हवे सदिशनो घटक एटले शुं? आनी कोई टूंकी व्याख्या आपवी होय तो हूँ एम कही शकूं कि सदिशनो घटक एटले सदिशनी कोई चोक्कस दिशानी असरकारकता। सदिशनी कोई एक चोक्कस दिशामां एनी जे असर होय ते दर्शावे छे सदिशनो घटक। आ वातने અહીં નોંધી પણ લઈએ। તમે બરાબર યાદ રાખજો, સદિશનો કોઈ દિશામાંનો ઘટક એટલે સદિશની તે દિશામાંની અસરકારકતા। હું જાણું છું કે આ વાત તમને હજી બરાબર સમજાણી નહીં હોય, એટલે એક ઉદાહરણ દ્વારા આ વાત તમને સમજાવું। જો અહીં હું પેલા એક વાય અક્ષ અને એક્સ અક્ષ દર્શાવી દઉં છું। आ छे वाय अक्ष अने अहीं छे एक्स अक्ष। हवे आमां कोई एक सदिश ए धारो के आ रीते आवेलो छे। आ छे सदिश ए अने धारो के ते एक्स अक्ष साथे अहीं थीटा जेटलो खूणो बनावी रह्यो छे। हवे हूँ आ सदिशना हेड परथी एक्स अक्ष पर तेमज वाय अक्ष पर प्रक्षेप दोरू। जो आ रीते सदिशना हेड परथी अक्षो उपर जे लंब दोरवामां आवे छे, तमे जो आ जे लाइन छे ए आ वाय अक्ष ने लंब छे, एमज आ लाइन छे ई एक्स अक्ष ने लंब छे, तेने प्रक्षेप कहेवामां आवे छे। आ जे छे प्रक्षेप दोर्यो कहेवाय। अहीं मने आ एक्स अक्ष पर सदिश ए नो प्रक्षेप मळशे। ए प्रक्षेप हूँ दोरू। जो एक्स अक्ष परनो प्रक्षेप आ रीतनो मळशे। आ एक्स अक्ष परनो प्रक्षेप थयो अने आ छे वाय अक्ष परनो प्रक्षेप। प्रक्षेप एटले सादी गुजरातीमां कहूं तो પડછાયો। प्रक्षेप संस्कृत शब्द है, પડછાયો। प्रक्षेप एटले के પડછાયો। टूंकमां आ सदिशनो एक्स अक्ष परनो प्रक्षेप एटले के પડછાયો आवो थशे अने वाय अक्ष परनो प्रक्षेप एटले के પડછાયો आवो थशे। आ दोरवानी रीत बराबर याद राखजो के तमारे सदिशना हेड परथी एक्स अक्ष पर लंब दोरवानो छे, ए रीते आ बाजू वाय अक्ष पर लंब दोरवानो छे। तो आ बे मळे छे ए मळे छे प्रक्षेप। हवे आ बंने प्रक्षेप ने हूँ एक नाम आपी दઉં। जो नाम आपू ए पहेला समजी ल्यो के अत्यारे आ सदिशनो आ प्रक्षेप एक्स अक्ष परनो प्रक्षेप ए पण सदिश ज थशे ने। सदिशनो પડછાયો शुं थाय? सदिश थाय। ए रीते आ सदिशनो પડછાયો शुं थाय? सदिश ज थाय। तो आ बंने जे प्रक्षेप छे एने हूँ नाम आपीश सदिश A1 अने अहीं हूँ नाम आपीश सदिश A2। बराबर। हवे अहीं एक वात तमे जोई शको छो के आ सदिश A1 अने सदिश A2 नो सरवाळो सदिश A छे के नहीं? जो आ अत्यारे सबाचकोनी रीते जो तमे जुओ तो आ सदिश A1 अने सदिश A2 ना बंनेना पूछा अहींया भेगा थाय छे अने आ सबाचको तैयार थई गयो तो आ सामेना छेदन बिंदु सुधीनो सदिश छे। एटले सदिश ए सदिश A1 अने A2 नो परिणामी सदिश छे। तो स्वाभाविक छे के हूँ लखी शकूं आ रीते। अहीं सदिश ए बराबर तमे कही शकशो सदिश A1 प्लस सदिश A2। बराबर। हवे आ जे सदिश A1 छे, जो कोईपण सदिश ने आपणे मूल्य गुण्या एकम सदिश एम लखी शकीए। आ तो तमने याद हशे
સદિશ બરાબર મૂલ્ય ગુણ્યા એકમ સદિશ. તો આ જે A1 સદિશ છે તેના માટે તેનું મૂલ્ય જે છે, મૂલ્ય એટલે કે આ A1 સદિશની લંબાઈ, તેના મૂલ્યને હું નામ આપું AX, અને આ જે A2 સદિશ છે તેના મૂલ્યને હું નામ આપું AY કરીને. તો સદિશ બરાબર મૂલ્ય ગુણ્યા એકમ સદિશ પરથી હું A1 માટે લખી શકું AX કેરેટ I અને A2 માટે લખી શકું AY કેરેટ J. જો બહુ સહેલું છે. સદિશ A1 નું મૂલ્ય મેં ધાર્યું AX. AX એટલે બીજું કાંઈ નહીં, આ સદિશ A1 ની લંબાઈ આવે તે, અને ગુણ્યા એકમ સદિશ. તો સ્વાભાવિક છે કે આ A1 સદિશ X દિશામાં છે તો એકમ સદિશ કોણ આવે? કેરેટ I. એ રીતે સદિશ A2 માટે લખી શકાય તેનું મૂલ્ય AY અને કેરેટ J. કારણ કે અત્યારે A2 છે એ Y દિશામાં છે તો એકમ સદિશ કોણ આવે? કેરેટ J. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે AX અને AY ની કોઈ ચિંતા કરવાની નથી. આ માત્ર મૂલ્ય માટેની સંજ્ઞાઓ છે. બરાબર? ખરેખર તો તમને જ્યારે સદિશ આપેલો હોય તો તેમાં આ મૂલ્ય તમે વાંચી શકતા હો. દાખલા તરીકે આ મૂલ્ય તમને મળે છે 15 સેન્ટીમીટર, તો AX તરીકે આવી જાય 15, અને આ મૂલ્ય મળે છે તમને 12 સેન્ટીમીટર, તો AY તરીકે આવી જાય 12. એમ તો આ રીતે આ સદિશ A ને હું લખી શકું AX કેરેટ I પ્લસ AY કેરેટ J. હવે આ જે AX અને AY છે તેને કહેવામાં આવે છે સદિશ A ના ઘટકો, જેના વિશે આપણે ભણી રહ્યા છીએ. હું અહીં લખી નાખું કે AX બરાબર સદિશ A નો X ઘટક, આ યાદ રાખજો, અને AY બરાબર સદિશ A નો Y ઘટક. અત્યારે આપણે માત્ર દ્વિપરિમાણિક સદિશની જ વાત કરી રહ્યા છીએ, માટે આમાં Z ઘટક નહીં આવે. પણ માનો કે આ સદિશ ત્રિપરિમાણિક હોત તો AZ બરાબર શું આવે? સદિશ A નો Z ઘટક આવે. જો સદિશ ત્રિપરિમાણિક હોત તો આ રીતે AX અને AY એ સદિશ A ના X અને Y ઘટક છે. એટલે કે AX એ સદિશ A ની X દિશાની અસરકારકતા છે અને AY એ સદિશ A ની Y દિશામાંની અસરકારકતા છે. હવે આ અસરકારકતા એટલે શું એ સમજાવવા મારે વળી એક બીજું ઉદાહરણ આપવું પડશે. એ હું પછી આપીશ, પરંતુ પહેલા આપણે AX અને AY ને લગતા બીજા થોડા સૂત્રો જોઈ લઈએ. જો સૌથી પહેલા તો પાયથાગોરસ ઉપરથી આપણને એક સૂત્ર મળે. તમે જો અહીં આ એક કાટકોણ ત્રિકોણ રચાય છે. હવે તેમાં આ જે બાજુ છે આને ત્રિકોણ તરીકે વિચારવાનું છે, સદિશ તરીકે નહીં. ધ્યાન રાખજો કે જ્યારે તમે પાયથાગોરસનો ઉપયોગ કરો કે ત્રિકોણમિતિનો ઉપયોગ કરો તો તમે એમાં ત્રિકોણની બાજુની લંબાઈ લ્યો છો. એટલે એ બાજુ ઉપર જો કોઈ સદિશ આવતો હોય તો તમારે સદિશનું મૂલ્ય લેવાનું છે. સદિશ ક્યારેય નહીં લેવાનું, સદિશનું માત્ર મૂલ્ય. તો હવે આ કાટકોણ ત્રિકોણ જુઓ તો એમાં આ બાજુ એટલે સદિશ A નું મૂલ્ય, આ બાજુ એટલે સદિશ A1 નું મૂલ્ય એટલે કે AX. યાદ રહે કે A1 નું મૂલ્ય શું છે? AX. અને આ બાજુ અને આ બાજુ બંને સમાન છે, માટે આ બાજુની લંબાઈ એટલે કે આ સદિશનું મૂલ્ય A2 નું મૂલ્ય, A2 નું મૂલ્ય શું છે? AY. મીન્સ કે હું અહીં લખી શકું આ રીતે કે આ જે નીચેની બાજુ છે તેનું મૂલ્ય થશે AX અને આ જે ઊભી બાજુ છે તેનું મૂલ્ય થશે AY. એગ્રી? અને આ જે કર્ણ છે તેનું મૂલ્ય થશે A. તો આ રીતે આ જે ત્રિકોણ બને છે એ ત્રિકોણ માટે આપણે પાયથાગોરસ લગાડીએ તો સીધી વાત છે કે A² બરાબર AX² પ્લસ થશે AY², અને તો A બરાબર √ AX² પ્લસ AY² થશે. આ જે સૂત્ર મળ્યું છે આપણને એ સદિશ A નું મૂલ્ય શોધવા માટેનું સૂત્ર છે. આ સદિશ A નું મૂલ્ય આપે છે. અહીં મેં તમને આગળ જ જણાવી દીધું કે તમારે AX અને AY ની ચિંતા કરવાની નથી, એ તમને મૂલ્ય આપેલા હશે. આપણે એક ઉદાહરણ જ્યારે જોશું ત્યારે તમને આ વાત વધારે સારી રીતે સમજાઈ જશે.
હવે આગળ જોઈએ આપણે આ થીટા કઈ રીતે શોધવો તે જોઈએ. આ થીટા ખૂબ અગત્યનો છે. શું કામ અગત્યનો છે તમને કહું. આ થીટા એ જ સદિશની દિશા દર્શાવે છે. બરાબર યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સદિશની દિશા દર્શાવવા માટે થઈને આ થીટાનો એટલે કે આ ખૂણાનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કારણ કે બધા સદિશો કાંઈ એક્સ દિશામાં કે વાય દિશામાં કે ઝેડ દિશામાં જ હોય એવું નથી. જેમ કે અત્યારે આ સદિશ છે એ, તો એ એક્સ દિશામાં નથી ને વાય દિશામાં નથી, એ આવી રીતે થીટા ખૂણો બનાવે છે. તો આવા સંજોગોમાં મારે શું કહેવું કે સદિશ એ એક્સ અને વાય ની વચ્ચે છે એમ ન ચાલે ને એવું. એટલે સદિશની દિશા બતાવવા માટે તેનો એક્સ અક્ષ સાથેનો ખૂણો જ દર્શાવવામાં આવે. જો હું તમને એમ કહું કે કોઈ એક સદિશ છે, સદિશ બી, તે અત્યારે એક્સ અક્ષ સાથે 45 નો ખૂણો બનાવે છે, તો તમે તરત જ એ સદિશની કલ્પના કરી શકો છો. તમે સમજી શકો છો કે એ સદિશ કઈ દિશામાં હશે. હું તમને એમ કહું કે કોઈ સદિશ છે સદિશ સી અને એ એક્સ અક્ષ સાથે 60 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે, તો તરત જ તમને એ સદિશની કલ્પના થઈ શકે છે. એટલે આ જે ખૂણો છે એ જ દિશા દર્શાવવા માટે થઈને વપરાય છે. તમને જ્યારે એમ કહેવામાં આવે કે આ સદિશની દિશા શોધો, તો તમારે એનો ખૂણો જ શોધવાનો હશે. આ યાદ રાખજો, દાખલાઓમાં આવશે કે તમને એમ પૂછવામાં આવે કે સદિશની દિશા શોધો, તો તમારે તેનો એક્સ અક્ષ સાથેનો ખૂણો શોધી દેવાનો. રાઈટ? તો આ ખૂણો છે એ અગત્યનો છે ને, એ આપણે અત્યારે શોધીએ. કઈ રીતે જુઓ. અહીં આ એક કાટકોણ ત્રિકોણ છે, તમે જોયું. હવે તેમાં આપણે ટેન થીટાનું સૂત્ર જો લગાડીએ તો ટેન થીટા બરાબર સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ થાય. હવે સામેની બાજુ એટલે એ વાય અને પાસેની બાજુ એટલે એ એક્સ થાય. તો હું અહીં લખી શકું કે ટેન થીટા બરાબર, આપણે વાત કરી સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે કે એ વાય ના છેદમાં એ એક્સ. અને તો એ પરથી આપણે થીટા બરાબર કહી શકીએ, થીટા બરાબર ટેન ઇનવર્સ એ વાય ના છેદમાં એ એક્સ. થીટા બરાબર ટેન ઇનવર્સ એ વાય ના છેદમાં એ એક્સ. તો આ પરથી આપણે થીટા શોધી શકીએ. થીટા મળી જાય એટલે કે બેઝિકલી આપણને દિશા મળી જાય. તો આ છે સદિશનું સૂત્ર, આ છે તેનું મૂલ્ય અને આ છે તેની દિશા. આ ત્રણ સૂત્રો ખૂબ જ અગત્યના છે. તેને આપણે જરા બ્રેકેટ કરી નાખીએ. આ સદિશ એનું સૂત્ર, જે રીતે તમે આ સદિશ એનું સૂત્ર બનાવ્યું છે એ જ રીતે તમે કોઈ પણ સદિશનું સૂત્ર બનાવી શકો. સદિશ આર હોય તો તમે લખી શકો સદિશ આર બરાબર આર એક્સ કેરેટ આઈ પ્લસ આર વાય કેરેટ જે. અને તે પરથી જ તેનું મૂલ્ય પણ શોધી શકો. મૂલ્ય માટે જે રીતે આપણે આ સદિશ એનું મૂલ્ય મેળવ્યું એ રીતે સદિશ આરનું મૂલ્ય મળે કે આર બરાબર અંડર રૂટ ઓફ આર એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ આર વાય સ્ક્વેર. અને જે રીતે આપણે સદિશ માટે આ દિશા મેળવી એટલે કે ખૂણો થીટા મેળવો, તેમજ કોઈ પણ સદિશ માટે આપણે ખૂણો થીટા આ સૂત્ર વડે મેળવી શકીએ કે થીટા બરાબર ટેન ઇનવર્સ એ વાયના છેદમાં એ એક્સ છે. તો આર સદિશ માટે થઈને તમે લખી શકો થીટા બરાબર ટેન ઇનવર્સ આર વાયના છેદમાં આર એક્સ. તો આ રીતે આ ત્રણ સૂત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો અગત્યના છે. જો સદિશમાં શોધવા માટે મુખ્ય બે જ બાબતો છે, એક એનું મૂલ્ય અને એક એની દિશા. રાઈટ? તો આ જે સૂત્ર છે તેનાથી મૂલ્ય મળી જાય છે અને આ જે સૂત્ર છે તેનાથી દિશા મળી જાય છે. અને એ બંને સૂત્રોમાં તમે જોઈ શકો છો કે એક્સ અને એવાયનો જ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. એક્સ અને એવાયનો જ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આ એક્સ અને એવાય એટલે કે સદિશ એના ઘટકો. તો આ રીતે જો આપણે સદિશના ઘટકો જાણતા હોઈએ તો આપણે સદિશનું મૂલ્ય પણ મેળવી શકીએ અને સદિશની દિશા પણ શોધી શકીએ. એટલા માટે જ મેં તમને કહ્યું કે સદિશના ઘટકો એ ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે. હવે અહીં તમે જોયું કે સદિશના ઘટકો પરથી મૂલ્ય અને દિશા મળે છે, પણ એના કરતાં ઉલટી પ્રક્રિયા પણ કરી શકાય. જો તમે સદિશનું મૂલ્ય અને દિશા જાણતા હો તો તે પરથી ઘટકો મેળવી શકાય. કઈ રીતે એ સમજાવું. જો એના માટે ફરીથી આ કાટકોણ ત્રિકોણ ધ્યાનમાં લો. અહીં ખૂણો થીટા છે. હવે જો હું કોસ થીટાનું સૂત્ર લગાડું તો કોસ થીટા બરાબર શું થાય? પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, એટલે પાસેની બાજુ એ એક્સ છેદમાં કર્ણ એ. તો એ પરથી એ એક્સ બરાબર થાય એ કોસ થીટા.
હું અહીં લખી નાખું ax બરાબર થશે a cos થીટા, ax બરાબર a cos થીટા અને સાઇન થીટાનું સૂત્ર જો લગાડીએ આ કાટકોણ ત્રિકોણ ઉપર તો સાઇન થીટા બરાબર થાય સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. હવે સામેની બાજુ છે ay છેદમાં કર્ણ છે a, તો સાઇન થીટા બરાબર ay છેદમાં a, એનો મતલબ કે ay બરાબર થાય a સાઇન થીટા. તો ay બરાબર a સાઇન થીટા એ હું લખી નાખું, આ ay બરાબર a સાઇન થીટા. હવે જુઓ તમે આ બંને સૂત્રમાં મૂલ્ય અને દિશા એટલે કે ખૂણો થીટા નો ઉપયોગ થયેલો છે. અહીં પણ મૂલ્ય અને દિશા એટલે કે થીટાનો ઉપયોગ થયેલો છે અને એ પરથી તમને ax એટલે કે a નો x ઘટક અને ay એટલે કે a નો y ઘટક મળી રહ્યો છે. તો આ બંને સૂત્ર એવા છે કે જેમાં મૂલ્ય અને દિશા પરથી ઘટક મળે છે, જ્યારે આ ઉપરના બે સૂત્ર એવા છે કે જેમાં ઘટક પરથી મૂલ્ય અને દિશાઓ મળે છે. અહીં આ બંને સૂત્ર પણ અગત્યના છે એટલે તેને પણ હું બ્રેકેટ કરી રાખીશ. x બરાબર a cos થીટા અને ay બરાબર a sin થીટા. તો આ વાત થઈ કે કોઈ સદિશના ઘટકો એટલે શું અને આ ઘટકો કઈ રીતે શોધી શકાય, ઘટકો પરથી સદિશનું મૂલ્ય કઈ રીતે શોધી શકાય, ઘટકો પરથી સદિશની દિશા કઈ રીતે શોધી શકાય. હવે હું તમને એક પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ દ્વારા આ સદિશના ઘટકોનો વ્યવહારમાં ખરેખર શું ઉપયોગ થાય છે એ જરા સમજાવું. જો અહીં સૌથી પહેલા આપણે એક બ્લોક વિચારીએ. આ છે કોઈ એક બ્લોક, બરાબર, અને તે કોઈ એક સપાટી ઉપર ધારો કે આવી રીતે સપાટી ઉપર પડેલો છે. હવે આ બ્લોક ઉપર તમે બળ લગાડો છો, આવી રીતે તમે બળ લગાડો છો અને આ બળ લગાડો છો તમે 30ના ખૂણે. જો અહીં ખૂણો દર્શાવવા માટે મારે એક તૂટક રેખા દોરવી પડશે. આ તૂટક રેખા અત્યારે એક્સ અક્ષનું કામ કરશે, અથવા એમ કહું કે તે એક્સ અક્ષને સમાંતર ગણવાની. અને અત્યારે આ જે ખૂણો છે એ મેં તમને કહ્યું એમ 30 ડિગ્રીનો છે, બરાબર. અને આ બળને નામ આપીએ આપણે બળ એફ. ઓકે, અહીં તમને આપેલું છે કે આ બળ એફનું મૂલ્ય 10 ન્યૂટન છે. કેટલું છે? 10 ન્યૂટન. તો હવે આના ઘટકો એટલે શું એ હું તમને એક્ઝેક્ટલી સમજાવું. જો સૌથી પહેલા અહીં તમારે આ જે તૂટક રેખા છે તેને એક્સ અક્ષ અને એક બીજી તૂટક રેખા દોરું છું તેને વાયએક્સ તરીકે વિચારવાની. કદાચ આ તૂટક રેખા ન પણ દોરેલી હોય તો પણ ત્યાં એક્સ અક્ષ અને વાયએક્સ વિચારીને તેના ઉપર ઘટકો લઈ શકાય. જો હવે હું અહીં એક્સ ઘટક અને વાય ઘટક દોરવા જઈ રહ્યો છું. જો આ છે સદિશ એફ નો એક્સ ઘટક અને આ છે સદિશ એફ નો વાય ઘટક. આ રીતે આ સદિશ એફ નો વાય ઘટક છે, આ એક્સ ઘટક છે. જો મેં અહીં પેલી આમ લાઈન લઈને પ્રક્ષેપ નથી લીધા, આવી રીતે લાઈન લઈને આમ પ્રક્ષેપ નથી લીધા, આ સીધા જ મેં પ્રક્ષેપ અત્યારે દોરેલા છે અને અન્ડરસ્ટુડ છે કે આ પ્રક્ષેપ એફ ના એક્સ અને વાય દિશાના પ્રક્ષેપ છે. હવે સમજો, મારો તમને એક સવાલ છે કે જ્યારે તમે 10 ન્યૂટનનું બળ આ બ્લોક ઉપર આવી રીતે 30 ડિગ્રીને ખૂણે લગાડો છો તો આ બ્લોકને ખેંચાવવામાં જે બળ વપરાય છે તે 10 ન્યૂટન જેટલું જ હશે કે 10 થી ઓછું હશે? ફરીથી સમજો, તમે જ્યારે બળ 10 ન્યૂટનનો આમ લગાડો છો 30ને ખૂણે, ત્યારે બ્લોકને આમ ખેંચવામાં, આમ સરકાવવામાં જે બળની અસરકારકતા હોય છે તે 10 ન્યૂટન જ હશે કે ઓછી હશે? ઓબ્વિયસલી ઓછી હશે. તમે ભલે અહીં 10 ન્યૂટનનું બળ લગાડો
પરંતુ આ સપાટીને સમાંતર જે બળની અસરકારકતા આવશે, એટલે કે બ્લોકને સરકાવવામાં જે બળ લાગુ પડશે તે 10 ન્યૂટન જેટલું નહીં રહે, એ 10 થી ઘટી જશે. કારણ કે અહીં આ સદિશ F ખૂણો બનાવે છે. હજી જો આ ખૂણો વધારે હોય, ધારો કે આ 60 ડિગ્રીનો ખૂણો હોય, તો આ 10 ન્યૂટનની અસર સાવ ઘટી જાય, આ દિશામાં સાવ ઘટી જાય. બરાબર? તો આ જે અસર છે એક્સ દિશામાં કે વાય દિશામાં, એ અસર એટલે જ સદિશનો ઘટક. અહીં આ સદિશની એટલે કે આ બળની એક્સ દિશામાં જે અસરકારકતા હશે એ તેના એક્સ ઘટક જેટલી એટલે કે એફએક્સ જેટલી હશે. આ છે એફએક્સ. અને આ સદિશને ઉપર તરફ જે બળની અસર લાગતી હશે, આ બળ જે આમ તમે 30 ને ખૂણે લગાડો છો તેના હિસાબે તેને બ્લોકને ઉપર તરફ પણ થોડુંક બળ લાગતું હોય. તો એ જે અસર છે એટલે કે વાય દિશાની અસર, એ છે તેનો વાય ઘટક એટલે કે એફ વાય. હવે આ એફએક્સ અને એફવાય તમે શોધી શકો. એફએક્સ કેટલો થાય? આગળ આપણે સૂત્ર જોયું તે જ લેવાનું સીધું. એફએક્સ બરાબર એફ કોસ થીટા એટલે કે કોસ 30, અને એફનું મૂલ્ય છે 10 અને કોસ 30 તેનું મૂલ્ય થશે √3/2. તો આ પરથી તમને એફએક્સનું મૂલ્ય મળશે 5√3 જેટલું, અને 5√3 બરાબર થશે 8.660 ન્યૂટન. એ જ રીતે એફ વાય બરાબર જો આપણે સૂત્ર લઈએ તો એફ વાય બરાબર સૂત્ર શું છે? એફ સાઇન 30, અને એફનું મૂલ્ય છે 10, સાઇન 30 થાય 1/2, અને આ થઈ જશે 5 એટલે કે 5 ન્યૂટન. તો અહીં તમે જુઓ કે એફએક્સ બરાબર તમને મળ્યા 8.66 ન્યૂટન અને એફવાય બરાબર તમને મળ્યા 5 ન્યૂટન. તો હવે સમજો, તમે આ બ્લોક ઉપર 10 ન્યૂટનનું બળ આવી રીતે 30ના ખૂણે લગાડો છો, તો તેના હિસાબે આ બ્લોકને સપાટીને સમાંતર જે બળની અસરકારકતા લાગશે, જે બળ મહેસૂસ થશે, તે હશે 8.66 ન્યૂટન. અને જે બળ આમ ઉપર તરફ મહેસૂસ થશે એ બળ હશે 5 ન્યૂટન. તો હવે પેલી વ્યાખ્યા સમજાણી કે કોઈ પણ સદિશનો કોઈ દિશાનો ઘટક એટલે તે દિશાની તે સદિશની અસરકારકતા. અહીં બળ એફનો એક્સ દિશાનો ઘટક એટલે કે બળ એફની એક્સ દિશાની અસરકારકતા. એ જ રીતે બળ એફનો વાય દિશાનો ઘટક એટલે કે બળ એફની વાય દિશામાં અસરકારકતા. અહીં એક બીજી વાત પણ તમને કહી દઉં. તમે જુઓ કે આ 8.66 અને આ 5, આ બંનેનો સરવાળો થશે 13.66 ન્યૂટન. હા કે ના? 8.66 પ્લસ 5 ન્યૂટન બરાબર થશે 13.66 ન્યૂટન. એ પાછા 10 નથી થતા, નહીં જ થાય, કારણ આ સદિશોનો સરવાળો છે ભાઈ, આ સાદો સરવાળો નથી. અત્યારે આ એક સદિશ છે જે 8.66 મૂલ્ય ધરાવે છે, આ એક સદિશ છે જે 5 મૂલ્ય ધરાવે છે, તો તેનો પરિણામી સદિશ આ બને, અને તે 13.66 નો ન બને, એ 10 નો બને. એ જ વાત છે ને કે સદિશોના સરવાળામાં સાદો સરવાળો થતો નથી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે આ બળ એફના ઘટકો જોયા. અહીં લખું બળ એફના ઘટકો. અને હવે એક નવી વસ્તુ શીખી લઈએ, એ છે સ્થાન સદિશ આર ના ઘટકો. એ આપણે અહીં મેળવીશું. સ્થાન સદિશ આર ના ઘટકો. ચાલો હજુ દાખલા તરીકે તમને કોઈ બિંદુ આપેલ છે, આ બિંદુ પી છે અને આ બિંદુના યામ છે દાખલા તરીકે 5 અને 3. બરાબર? આ બિંદુના યામ છે 5 અને 3. હવે તેના સ્થાન સદિશના તમારે યામ શોધવાના છે. તો સૌથી પહેલા તો હું અહીં એક્સ અક્ષ અને
વાય એક્સ દર્શાવી દઉં. આ છે વાય એક્સ અને આ એક્સ અક્ષ. સ્થાન સદિશની વ્યાખ્યા યાદ છે ને? ઉગમ બિંદુમાંથી આપેલા બિંદુ સુધી દોરેલો સદિશ એટલે કે સ્થાન સદિશ. હું જરા અહીં અંકન કરી નાખું. 1 2 3 4 5. અહીં પણ 1 2 3 4 5. આપણે એક્સ અને વાય એક્સ પર અંકન કરી નાખ્યું જેથી કરીને બિંદુ પી મેળવી શકાય. હવે બિંદુ પી નો એક્સ યામ છે 5 અને વાય યામ છે 3. એટલે એવું બિંદુ આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં મળશે. આ બિંદુ છે તેના યામ થશે 5 અને 3. હવે આ બિંદુનો સ્થાન સદિશ મારે લેવાનો છે. તો સ્વાભાવિક છે કે મારે ઉગમ બિંદુથી આ બિંદુ સુધી એક સદિશ દોરવાનો થાય. તે કહેવાય તેનો સ્થાન સદિશ આર. આ રીતે. બરાબર? હવે સમજો, જો હું આ આર માટે અહીં પ્રક્ષેપ દોરું અને તેનો એક્સ ઘટક અને વાય ઘટક લઉં તો એ સ્વાભાવિક છે કે અનુક્રમે 5 અને 3 ઉપર જ આવશે. બરાબર? તો હવે સમજો, પહેલા તો હું સદિશ આર માટે આમ સૂત્ર લખી શકીશ કે સદિશ આર બરાબર એક્સ કેરેટ આઈ પ્લસ વાય કેરેટ જે. આશ્ચર્ય થયું? કારણ કે મેં અહીં આર એક્સ અને આર વાયને બદલે એક્સ અને વાય લીધા. પણ તમે સમજો, અત્યારે સદિશ આર કે જે એકમ સદિશ છે તેનો એક્સ દિશાનો ઘટક એટલે એ તેનું એક્સ મૂલ્ય જ થાય ને, અને એ રીતે તેનો વાય દિશાનો ઘટક એ તેનું વાય મૂલ્ય જ થાય. એટલે હું સીધું જ આર એક્સને બદલે એક્સ અને આર વાયને બદલે વાય લખી શકું. એટલે અહીં જે એક્સ અને વાય છે એ સદિશ આરના એક્સ અને વાય ઘટકો છે. અને આ ઘટકનું મૂલ્ય ખરેખર આ બિંદુ પી માં મળેલું જ છે આપણને. તમે જોઈ શકો છો કે એક્સ છે 5 અને વાય છે 3. એટલે હવે હું સદિશ આર બરાબર આમ સીધું જ લખી શકું કે સદિશ આર બરાબર 5 કેરેટ આઈ પ્લસ 3 કેરેટ જે. બરાબર છે? આર ઇઝકલ ટુ 5 કેરેટ આઈ પ્લસ 3 કેરેટ જે. તો હવે અહીં યાદ રાખવાનું એ છે કે જ્યારે તમે કોઈ બિંદુના સ્થાન સદિશના ઘટકો લેતા હો તો તે બિંદુના જે યામ છે તે જ તે સ્થાન સદિશના ઘટક થશે. આ બિંદુના યામ છે પણ અહીં તે સ્થાન સદિશના ઘટક છે. તો બિંદુના યામ એ જ સ્થાન સદિશના ઘટક થાય. ચાલો, તો આ સ્થાન સદિશ જોયું. હવે આપણે જોઈએ કે ત્રિપરિમાણિક સદિશ હોય તો તેના ઘટક કઈ રીતે લેવાના. હવે આ તો ખૂબ જ સહેલું પડશે, કારણ કે જે રીતે દ્વિપરિમાણિક સદિશમાં ઘટક લેવાના હોય તે જ રીતે ત્રિપરિમાણિક સદિશમાં પણ ઘટકો લેવાના હોય. માત્ર એક ઘટક વધારાનો ઉમેરાય, એ છે ઝેડ ઘટક. તો એ માટે આપણે વાત કરીએ. હું અહીં લખી નાખું ત્રિપરિમાણિક સદિશના ઘટકો. ચાલો, આ માટે સૌથી પહેલા મારે એક ત્રિપરિમાણિક સદિશ તમને દર્શાવવો પડશે અને તેના ઘટકો કઈ રીતે લેવાના એ બતાવવું પડશે. જો આ છે એક્સ વાય ઝેડ અક્ષો, આ છે એક્સ અક્ષ, વાય અક્ષ અને આ ઝેડ અક્ષ, અને તેમાં આ છે ત્રિપરિમાણિક સદિશ, સદિશ એ. બરાબર સમજો, આ સદિશ અત્યારે આ બોર્ડથી બહાર પણ આવેલ છે. બરાબર, આ સદિશ
માત્ર અત્યારે બોર્ડની સપાટી ઉપર એટલે કે XY ઉપર નથી, આ થોડો Z બાજુ એટલે કે બોર્ડની લંબ દિશામાં આ Z અક્ષ વિચારવાની છે. તો આ સદિશ થોડો બહારની બાજુ પણ આવેલો છે, એટલે આ ત્રિપરિમાણિક સદિશ છે. હવે આમ આવી રીતે જોતા આ ત્રિપરિમાણિક છે તેવું મહેસૂસ નથી થતું, એટલે આપણે તેને એક આ આકૃતિ વડે દર્શાવીએ. જો હવે તમે આને ત્રિપરિમાણિક મહેસૂસ કરી શકતા હશો, બરાબર. જો આ જે છે એ XY સમતલ છે, તેમજ આ પણ XY સમતલ છે. આ જે નીચેનું છે તે XZ સમતલ છે, તેમજ આ પણ XZ સમતલ છે. તે જ રીતે આ છે તે YZ સમતલ છે અને આ પણ YZ સમતલ થશે, બરાબર. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ સદિશ એ માત્ર XY સમતલમાં નથી આવેલું, એ સદિશ આમ બહાર આવેલું છે, એટલે કે આ સદિશ છે ત્રિપરિમાણિક છે. હવે આ સદિશનો X દિશાનો ઘટક એટલે કે તેનો X દિશાનો પ્રક્ષેપ એ છેક અહીંયા આવે તમે જુઓ. એટલે આ જે છે આ બનશે તેનો X દિશાનો ઘટક. એવી રીતે આ સદિશનો Y દિશામાં પ્રક્ષેપ લઈએ તો એ પ્રક્ષેપ છેક અહીંયા આવે, એટલે આ બને તેનો Y દિશાનો ઘટક. અને આ સદિશ માટે જો આપણે Z દિશામાં પ્રક્ષેપ લઈએ તો એ Z દિશામાં પ્રક્ષેપ આમ આવે અહીંયા, અને માટે આ બને તેનો Z દિશાનો ઘટક. આ ઘટકોને હું આવી રીતે દર્શાવી દઉં. જો આ થઈ ગયા તેના XYZ ઘટકો. આ X, આ Y અને અહીં આ Z ઘટક છે. આ ઘટકોને આપણે અનુક્રમે AX, AY અને AZ ઘટક કહી શકીએ. સ્વાભાવિક છે કે સદિશ A છે તો તેના ઘટકોને અનુક્રમે AX, AY અને AZ કહી શકાય. બીજું કે આ સદિશ અત્યારે ત્રિપરિમાણિક સદિશ છે, માટે આ સદિશ ત્રણેય અક્ષો સાથે ખૂણો બનાવશે. ધારો કે આ સદિશ અત્યારે X અક્ષ સાથે જે ખૂણો બનાવે છે તે છે આલ્ફા. ત્યારબાદ તે આ Y અક્ષ સાથે અહીં જે ખૂણો બનાવે છે તે છે ધારો કે બીટા. અને તમે જુઓ કે આ સદિશ અહીં Z અક્ષ સાથે પણ ખૂણો બનાવે છે. આ જે ખૂણો બનાવે છે તેને નામ આપીએ આપણે ગેમા, બરાબર. તો સદિશનો X દિશા સાથે જે ખૂણો બને છે તે છે આલ્ફા, Y દિશા સાથે જે બને છે તે છે બીટા અને Z દિશા સાથે ગેમા. હવે આ ઘટકો પરથી આપણે આ ત્રિપરિમાણિક સદિશનું સૂત્ર લખીએ તો એ સૂત્ર આ રીતે આવશે. સદિશ A બરાબર AX કેરેટ I પ્લસ AY કેરેટ J પ્લસ AZ કેરેટ K. જો આમાં કંઈ નવું નથી, આપણે જ્યારે દ્વિપરિમાણિક સદિશ જોયો ત્યારે સદિશ A બરાબર AX કેરેટ I પ્લસ AY કેરેટ J તો લેતા જ હતા. હવે કારણ કે આ ત્રિપરિમાણિક સદિશ છે તો તેમાં Z ઘટક પણ આવશે, એટલે કે AZ કેરેટ K. હવે આ સદિશનું મૂલ્ય આ રીતે લખી શકશું આપણે કે A બરાબર અંડર રૂટ ઓફ AX સ્ક્વેર પ્લસ AY સ્ક્વેર પ્લસ AZ સ્ક્વેર. આ પણ દ્વિપરિમાણિક સૂત્ર કરતા એક સ્ટેપ આગળ છે, માત્ર એમાં એક વધારાનો ઘટક એટલે કે Z ઘટક ઉમેરેલો છે. બીજી એક વાત કે અહીં AX, AY અને AZ ના સૂત્રો પણ આપણે જોઈએ. અહીં AX બરાબર થશે A cos આલ્ફા, AY બરાબર થશે A cos બીટા અને AZ બરાબર થશે A cos ગેમા.
તો આ રીતે આપણે આલ્ફા, બીટા અને ગેમા ખૂણાઓ જાણતા હોઈએ તો આમાં ઘટકો મળી શકે. અહીં એક વાત કહી દઉં કે આ ઘટકો જો આપેલા હોય તો તે પરથી તેના ખૂણાઓ શોધવા એ થોડી કોમ્પ્લેક્સ રીત છે અને એ આપણા સિલેબસમાં સામેલ નથી. અચ્છા, હવે એક બીજી વાત સ્થાન સદિશ માટે. જો આપણને ત્રિપરિમાણિક સ્થાન સદિશ આપેલો હોય, દાખલા તરીકે હું લખું સ્થાન સદિશ સદિશ આર બરાબર આ રીતે આપેલું હોઈ શકે કે એક્સ કેરેટ આઈ પ્લસ વાય કેરેટ જે પ્લસ ઝેડ કેરેટ કે, તો તેનું મૂલ્ય પણ ઉપરની રીતે શોધી શકાય કે આર બરાબર અંડર રૂટ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર. તો અહીં આપણે ત્રિપરિમાણિક સ્થાન સદિશ વિશેની પણ વાત જોઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે ત્રિપરિમાણિક સદિશ જો આપેલો હોય તો તેના એક્સ, વાય અને ઝેડ ઘટકો દોરી શકાય. જો કે મેં તમને આગળ જ કહી રાખ્યું છે કે ત્રિપરિમાણિક સદિશો વિશેની વાત એ આપણા સિલેબસમાં આવરેલી નથી. જૂજ માત્રામાં તેના પ્રશ્નો ક્યાંક ક્યાંક આવતા હોય છે, જેમાં આટલી ઇન્ફોર્મેશન તમારા માટે કાફી રહેશે. આઈ હોપ કે આજનો આ ટોપિક ઘટકો તમને બરાબર સમજાણો હશે. તમે આ ટોપિકને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ગણીને બરાબર સમજજો, બરાબર યાદ રાખજો અને આ ઘટકોની રીતને ગમે તે સદિશ ઉપર કઈ રીતે લગાડી શકાય તેના ઉપર પોતે પણ વિચાર કરજો. સાથે જણાવી દઉં કે આ ટોપિકના પ્રશ્નોત્તરની લિંક એ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, તમે તે ડાઉનલોડ કરી શકશો.